Functions of management. Activities that the managers have to be performed for managing the business organization is known as functions of management. Here, we are going to discuss the functions of management stated by eminent management thinkers Kuhns and O'Donnell. And they are 1. Planning, 2. Organizing, 3. Staffing, 4. Directing, and 5. Controlling. മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ബിസിനസ് സ്ഥാപനം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് മാനേജർമാർ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രമുഖ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചിന്തകരായ കൂൺസും ഒഡോണലും പ്രസ്താവിച്ച മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അവ ഇവയാണ്: 1. ആസൂത്രണം, 2. സംഘാടനം, 3. സ്റ്റാഫിംഗ്, 4. സംവിധാനം, 5. നിയന്ത്രണം. Let us discuss in detail. 1. Planning. It is the first function of management. In simple words, planning means deciding in advance or deciding today what is to be done tomorrow. It is the process of finding answer for 5 questions, and they are: 1. What is to be done? 2. How it is to be done? 3. Where it is to be done? 4. When it is to be done? And 5. By whom it is to be done. When had a clear answer for this question, planning comes to an end by providing a goal to be achieved and the way for achieving it. 1. ആസൂത്രണം. ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യ പ്രവർത്തനമാണ്. ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആസൂത്രണം എന്നാൽ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുക എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇന്ന് തീരുമാനിക്കുക. 5 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആസൂത്രണം. ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്: 1. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? 2. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? 3. എവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? 4. എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? 5. ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ 5 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരം ലഭിക്കുമ്പോൾ കൈവരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യവും അത് നേടാനുള്ള മാർഗവും നൽകിക്കൊണ്ട് ആസൂത്രണം അവസാനിക്കുന്നു. In other words, we can say planning is a rational and systematic process of setting objectives and identifying the best way to achieve them efficiently and effectively. Planning cannot prevent problems, but can predict problems and helps to prepare sub-plans to solve problems when it occurs. യുക്തിസഹവും ചിട്ടയായതുമായ രീതിയിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുകയും അവ കാര്യക്ഷമമായും ഫലപ്രദമായും നേടുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആസൂത്രണം. ആസൂത്രണത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ തടയാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും.
ഒപ്പം അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സബ് പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. Second one, organizing. After planning, management has to arrange whatever things needed to carry out a specific plan in a coordinated manner. Here, management performs the following activities. 1. Arrange required finance, materials, and also people for doing the jobs. 2. Identify each and every jobs to be performed in an organization. 3. Group the identified jobs on the basis of similarities as departments. 4. Give jobs with necessary authority to each and every workers and impose responsibility. Also allows the workers to use required resources. 2. സംഘാടനം. പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏകോപിതമായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയാണ്. 1. ആവശ്യമായ പണവും മെറ്റീരിയൽസും ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ആളുകളെയും ക്രമീകരിക്കുക. 2. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഓരോ ജോലികളും കണ്ടെത്തുക. 3. കണ്ടെത്തിയ ജോലികൾ സമാനതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാക്കുക. 4. ജീവനക്കാർക്ക് ജോലിയും അത് ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ അധികാരവും നൽകുക, ഒപ്പം ഉത്തരവാദിത്വവും. കൂടാതെ ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുവാദം നൽകുക. These activities which management performs to carry out a specific plan is known as organizing. Thus, organizing means arrangement of required resources, identifying and grouping of jobs, assignment of duties, allocation of resources, and establishing authority responsibility relationship to carry out a specific plan. It clarifies the job of each people, working method, and effective utilization of resources. നിശ്ചയിച്ച പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് സംഘാടനം എന്ന് പറയുന്നത്. സംഘാടനം എന്ന് വെച്ചാൽ നിശ്ചയിച്ച പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയും വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി തരംതിരിക്കുകയും ചുമതലകൾ നൽകി അധികാര ഉത്തരവാദിത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. ഇത് ഓരോ ജീവനക്കാരുടെ ജോലികൾ, പ്രവർത്തന രീതി, വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്നു. Third one is staffing. In simple words, staffing means finding the right person for the right job. It is the process of recruitment and selection of competent people with the right qualification to fill various job positions in an organization. It makes available people at right time to do various jobs in an organization. It involves recruitment,
selection, placement, and training of personnel. It is also known as human resource function. 3. സ്റ്റാഫിംഗ്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്നാൽ ശരിയായ ജോലിക്കായി ശരിയായ വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തുക എന്നാണ്. ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ വിവിധ തൊഴിൽ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കഴിവും യോഗ്യതയുമുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. ഇത് സ്ഥാപനത്തിലെ വിവിധ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് ശരിയായ സമയത്ത് ആളുകളെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തുക, തിരഞ്ഞെടുക്കുക, നിയമിക്കുക, ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ മാനവ വിഭവശേഷി പ്രവർത്തനം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. At present, this management function is very important because 1. Increase in size of business, so need more personnels. 2. Advancement in technology, so need to provide continuous training to existing personnels. 3. Growing competition in market, so makes the employees to face it. നിലവിൽ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനം വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം 1. ബിസിനസ്സിൻ്റെ വലുപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ജീവനക്കാർ ആവശ്യമാണ്. 2. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പുരോഗതി കാരണം നിലവിലെ ജീവനക്കാർക്ക് തുടർച്ചയായ പരിശീലനം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. 3. വിപണിയിലെ മത്സരം വളരുന്നതിനാൽ ജീവനക്കാരെ അത് നേരിടാൻ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. Fourth one is directing. Planned result is always only in the paper. It has no real shape and can view only by imagination. For giving a real shape like what is in the plan, someone has to take some actions. For example, for a film, screenplay is planned. A person reading it can only view by imagination and can't view from a theater. If a film director takes necessary actions, that screenplay can be changed as real film and can view from a theater. This action-taking process is known as directing. 4. സംവിധാനം. ആസൂത്രിത ഫലം എപ്പോഴും കടലാസിൽ മാത്രമാണുള്ളത്. അതിന് യഥാർത്ഥ ആകൃതിയില്ല. മാത്രമല്ല, ഭാവനയിലൂടെ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പ്ലാനിലുള്ളവയ്ക്ക് യഥാർത്ഥ രൂപം നൽകുന്നതിന് ആരെങ്കിലും ചില നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരക്കഥ പ്ലാനാണ്. അത് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭാവനയിലൂടെ മാത്രമേ സിനിമ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഒരു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ ആ തിരക്കഥയെ സിനിമയാക്കി മാറ്റാനും തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കാണാനും കഴിയും. ഈ നടപടി കൈക്കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സംവിധാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. In simple words, directing means moving into action. That is, giving a real shape to what management planned. It is the process of supervision, motivation, leadership and communication, through which it establishes a suitable situations to activate the employees to do their best. Here, for attaining the business goal, management uses 4 elements of directing. 1. Supervision. Through regular supervision,
Management confirms that workers are doing as per plan. 2. Motivation. Through adequate motivation, management confirms that workers want to work. 3. Leadership. Through outstanding leadership, management influences the workers to do what management wants. 4. Communication. Through effective communication, management ensures that workers are clear about the work to do. Generally, praise and criticism is the way of management to make the workers to do their best. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ സംവിധാനം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുക എന്നാണ്. അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത ആസൂത്രണത്തിന് ഒരു യഥാർത്ഥ രൂപം നൽകുന്നു. ഇത് മേൽനോട്ടം, പ്രചോദനം, നേതൃത്വം, ആശയവിനിമയം എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അതിലൂടെ ജീവനക്കാരെ പരമാവധി ജോലി ചെയ്യുവാൻ സജീവമാക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി മാനേജ്മെൻറ്റ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ 4 ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. 1. മേൽനോട്ടം. ജീവനക്കാർ പദ്ധതി പ്രകാരം ജോലി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നിരന്തര മേൽനോട്ടത്തിലൂടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉറപ്പാക്കുന്നു. 2. പ്രചോദനം. മതിയായ പ്രചോദനത്തിലൂടെ ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് എന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉറപ്പാക്കുന്നു. 3. നേതൃത്വം. മികച്ച നേതൃത്വത്തിലൂടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആഗ്രഹിച്ച തരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ ജീവനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. 4. ആശയവിനിമയം. ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ ജീവനക്കാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വ്യക്തമാണ് എന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉറപ്പാക്കുന്നു. പൊതുവെ പ്രശംസയും വിമർശനവും എന്ന മാർഗത്തിലൂടെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ജീവനക്കാരെ പരമാവധി ജോലി ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. Fifth one is controlling. It is the duty of management to ensure that all activities done by workers are as per plan. Otherwise, it is difficult to attain the planned result. If anyone is on wrong track, find out the cause of it and set to right track. This process is what we called controlling. Controlling means monitoring the activities of an organization and ensuring all are as per plan. It is the process of measuring the actual performance and compare it with standard performance for ensuring both are equal. That is, measuring how much work completed and compare it with what work planned to do and ensure both are same. 5. നിയന്ത്രണം. ജീവനക്കാർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്ലാൻ പ്രകാരമാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കടമയാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആരെങ്കിലും തെറ്റായ പാതയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തി ശരിയായ പാതയിലേക്ക് സജ്ജമാക്കണം. ഈ പ്രക്രിയയെയാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും എല്ലാം പ്ലാൻ പ്രകാരം നടക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനെയാണ് നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത ജോലികൾ അളന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ജോലിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് രണ്ടും തുല്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. If both are not equal, take corrective action
as efficiently and effectively as possible for attaining the planned result. In the absence of sound control, there is no guarantee for the attainment of planned result. രണ്ടും തുല്യമല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് കഴിയുന്നത്ര കാര്യക്ഷമമായും ഫലപ്രദമായും തിരുത്തൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുക. നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യം നേടുമെന്നതിന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല.